Sisters, I'm super excited to be with all of you together. I love Sisters Fellowship. Okay, that's okay. So, we are going to, yes, today is a workshop. So, there's going to be a little bit learning more than the other days. Today, we are going to learn about belief. So, that's my topic. But our title is Healing Relationship. Before going to the lesson, I want to pray for me and for all of us. Father, I'm super grateful that your presence is here with us. And even as we are hearing your word, Lord, I ask your mercy, Father, that we would be responsive. Lord, we would hear your voice and respond to it, Lord. Thank you for your love. In Jesus' name I pray. Amen. ಇವತ್ತು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬಂದು ಕಲಿಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ನಂಬಿಕೆ ಕಲಿತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬಂದು ಗುಣಪಡಿಸುವಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ. In the Bible, there are many themes. One of the theme is journey. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಯಾತ್ರೆ. See, that's what today as sisters we are going to think, focus your journey, your walk with the Lord. ನಾವು ಸಹೋದರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಹೇಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. Okay. Do anybody knows where are we walking to? Yeah, we know it's a journey, pilgrim. We understand that, but where is the destination? Where are we walking to? ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ. Heaven, okay. Eternity, yes. Definitely, whatever you understand is in this context is right. But you know where this journey started? When we were moving out of Eden. Now we are returning back to Eden. And we are going to, as I was thinking about this morning, I got an insight. When I'm back in Eden with God, His nearness is going to be so real. And more than that, I'm looking at it like I am not going to be in my fallen nature. I'm going to have that perfect nature that God gave, and I'm going to be with near to Him forever and ever. So this is what we are moving towards. ಯಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ವಿಷಯ ಏದೇನ್ ತೋಟದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಏದೇನ್ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ವಿಷಯ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇವ್ರು ನಮ್ಮ ಸಮೀಪ ಬರುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನನ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮ ಸಮೀಪ ಬರೋದು, ನಾವಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಒಂದು ಬಿದ್ದಿರುವಂತ ಲೋಕದಿಂದ ನಾನು ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಇದು ಬಂದು ಏದೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಹತ್ರವಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋಂತ ನೋಡುವಂತದ್ದೇ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆ ಆಗಿದೆ. So that's why we are not so attached to this world. We are in the world, but we know this is not permanent. That's where we are like, okay, how are we journeying? This is what we consider. ನಾವು ಈ ಲೋಕದವರೇ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಲ್ಲ. ನಾವು ಈಗ ನೋಡೋಣ ಯಾತ್ರೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay. So in our pilgrim journey, the biggest honor is God's presence. You might see the picture. God's presence with us, His faithful presence. He will never leave us. What more we need? ಈ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದೇವರು ನಂಬಿಕಸ್ಥರು. ಈ ಒಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. This is not a purposeless journey. Christ formation is happening in that journey. ಇದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆ ಆಗಿದೆ. ಯೇಸುವನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಚನೆಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಯಾತ್ರೆ. Our path is to align with the Lord. ನಮ್ಮ ಭಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದಾಗುವುದು. Bible is full of good and bad examples. People who didn't want to align with God, like Cain. He said, I don't want to go back to Eden. I will build my city. But good example like Enoch, he said, I will walk with the Lord. Okay, so our part is, am I aligning? And
moving forward to His presence. ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾಯನ ಬಂದು ನಾನಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ನಾನು ಏರಿನಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನದೇ ಆದಂತ ನಗರನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಏನಕ್ಕೋ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ನಾನಿಲ್ಲ, ನಾನು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ನಾನು ನಡೀತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾಗ, ನೀವು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. Okay, so I'm aspiring to equip myself and y'all in really in your belief. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ನಾವು ಕಲೀಲಿಕ್ಕಿದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ. Why belief is important? ಯಾಕೆ ನಂಬಿಕೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ? You know the Exodus story. There are few criterias that then help people to complete their journey faithfully. ನಮ್ಗೆ ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಆದಾಗ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Few of it, immorality or or idol worship, but unbelief and grumbling was also part of something that we have to be cautioned about. ಅಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಪಗಳು ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಗುಣಗುಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ವಿಷಯಗಳು, ಇದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. So talking about belief, your understanding about God and yourself goes parallelly. ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎರಡು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, in psychology they tell attitude, okay, but attitude also begins from belief. ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೈಕಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಗುಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ. Okay, belief influence your attitude influence your thought. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಗುಣ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸುತ್ತೆ. Your thought produces the feeling. ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿಸುತ್ತೆ. And feeling gives rise to behavior. ಈ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳು ನೀವು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸ್ತೀರಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. And consistent behavior becomes your character. ಅದೇ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅದೇ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. So where to start with? Let's read Luke chapter 11:34. ಲೂಕ 11:34. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ದೇಹಕ್ಕೆ ದೀಪವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟಗಿರುವಾಗ ಅದರಂತೆ ನಿನ್ನ ದೇಹವೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಿರುವುದು. ಅದು ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿರುವಾಗ ಅದರಂತೆ ನಿನ್ನ ದೇಹವು ಕತ್ತಲಾಗಿರುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನೊಳಗಿರುವ ಬೆಳಕೆ ಕತ್ತಲಾಗಿದೆಯೋ ಏನೋ ನೋಡು. Okay, so we all understand it is very blank, plain, that it's not talking about spiritual eyes, it's not talking about physical eyes, it's talking about your spiritual eyes. So this is where your belief is there. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಕತ್ತಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಶಾರೀರಿಕವಂತ ಕಣ್ಣುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಕಣ್ಣುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so one way your beliefs you start connecting when you have relationships. Okay, when your relationship is going good, there is a good belief that you trust and all that. But relationship conflicts also brings out your spirituality, your beliefs, what is underneath. ಸೊ ಒಬ್ಬೊಂದು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕಷ್ಟಗಳಿದೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಒಂದು ಜೀವನ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. Do you know something? As human, we have a problem. There'll be so many good memories in our life. But I don't know what this system does. Sometimes we get stuck with bad memories. It can even to a point, it can become sometimes as a block also. ನಾವು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆನಪಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೆಮರಿಲಿ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳೇ ನಮ್ಗೆ ಬಂದು
ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. So, as adults, one thing that we need to be clear of, man, whether I'm creating good memories or not, I have to be very intentionally cautioned not to create harmful memories. That's where the stopping healing relationship comes in. ಸೊ ನಾವು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಈ ತರ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ನಾವು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮೆಮರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವುದು, ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗುಣಪಡಿಸುವಂತ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. You know, then relationship is it so complicated? Sometimes we might wonder. If you look at the Lord's Prayer, he said, let your will be done as it is in heaven. So in relationship, when I'm relating to Shalini, she should experience a glimpse of heaven in the way I relate. So if I know, okay, as I'm talking to her, is she experiencing a little bit of heaven? ಸೊ ಆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆಯಾ? ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಬಂದು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಏನ್ ಅವ್ರು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನ, ಲೈಕ್ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅವರು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So that's why the Lord said, can you pray about it? Whatever we pray becomes our focus. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ದೇವರು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾರೆ, ಅದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರ್ಬೇಕು. Many of you, we all agree, church has been a piece of heaven where we felt secure, enjoyed the depth and love. We have experience. We will continue to do that wherever you are, in your home, in your office, wherever you are, with your children especially. ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಸಭೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವರ್ಗದ ತುಂಡು, ಲೈಕ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಹೆವೆನ್, ಸ್ವರ್ಗದ ತುಂಡು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನಂಬ್ತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಅನುಭವನ ನಾವು ತೋರಿಸೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗದ ಒಂದು ಅನುಭವನ ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೂಡ ಕೊಡೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ healing relationship, where it starts. Okay, Matthew 12:20. Even before reading that verse, I want to help you to understand the context of it. ಗುಣಪಡಿಸುವಂತ ಸಂಬಂಧ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. ಮತ್ತಾಯ 12:20. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Large crowd is following and Jesus is healing everyone. The verse will say everyone. So no condition applies. Oh, if you have faith only, I'll heal. Nothing like that. Heals everyone. This is one thing happening. On the other side, Pharisees are so disappointed. They're like, we are plotting to kill. Rejection is not simple rejection. I'll take them out of my friendship. No, kill that person. That much strong emotion of rejection Jesus is facing. And when this is happening in the background, Matthew is mentioning messianic prophecy. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಅನೇಕ ಜನರು ಯೇಸುವನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗುಣಮುಖ ಹೊಂದ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಗುಣಮುಖ ಹೊಂದ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಓಕೆ ನಿಮ್ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯೇಸುವಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫರಿಸಾಯರು ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊಂಚು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಂದು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ನನ್ನ ಗುಂಪಿನ ನಾನು ತೆಗ್ದಾಕ್ತೀನಿ ಆ ತರ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊಂಚು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಈ ತರ ವಿಷಯ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತಾಯ ಬಂದು ಏಸುವಿನ ಅವರು ಮೆಸ್ಸಾಯ ಆಗಿ ಬರುವಂತ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So why do you think Matthew is mentioning about messianic prophet there? Because he wants his audience to recognize that this is the characteristics of Messiah. Recognize it in Jesus. Put your faith in him and be saved. He's quoting Isaiah because it is written to an audience, the Jewish audience. They had the Old Testament. So he wants to highlight the characteristic of the Messiah. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರಿಬೇಕು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ,
ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದೇ ಬಂದು ಮೆಸ್ಸಿಯನ್ನು ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗುಣಗಳು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಮೆಸ್ಸಿಯನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಏನೆಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿದೆ ಅದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಮತ್ತಾಯನು ಕೂಡ ಬರ್ದಿರೋದು ಯಹೂದ್ಯರಿಗೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಯೆಶಾಯ ಬುಕ್ದಿಂದ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Just one verse and Shalini will read for us. ಮತ್ತಾಯ 12:20, ಜಜ್ಜಿದ ದಂಟನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕದೆಯೂ, ಆರಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ದೀಪವನ್ನು ನಂದಿಸದೆಯೂ, ನ್ಯಾಯವನ್ನು ದಿಗ್ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುವನು. Okay, it talks 3 characteristics. First one, it says, a bruised reed he will not break. A reed is a long grass that is used to make instruments or other things. But if it is weak, in the world standard, they'll discard it, useless, discard it. But God's power, even though it cannot make a tune, His power will work enough to bring the tune out of it. And He says, my character, I'm inviting you to see my character. I will not discard anything. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಬಹುದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಜಜ್ಜಿದ ದಂಟನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಈ ದೇವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಜಜ್ಜಿದ ದಂಟು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜನರು ಅದನ್ನ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದೇವ್ರು ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಕೈ ಬಿಡೋದೇ ಇರುವಂತವರಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ನೋಡದೇ ಇರುವಂತವರಲ್ಲ. So whenever you read the Bible, don't read it as a moral book. What is wrong, what is right, what I should obey, what I don't do. Look at the heart of God. And He's inviting you, say, Julie, this is my heart towards you. I will not discard you. According to the world standard, you won't be picked up also. But I love you. I will use my power and strengthen you and make your life so beautiful, purposeful. This is my character. And that's what I'm doing in you. Put your name in that. ನಾವು ವೇದವನ್ನು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದು ನೀತಿ ಮೌಲ್ಯ ತರ ನಾವು ನೋಡ್ಬಾರ್ದು, ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಇದೆ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೂಲಿಯಾ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀವು ಹೇಗಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದು ಪಡ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ದೇವ್ರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ನೀವು ಓದಿರಿ. And the smoldering wick, it's like that lamp with that little, when it is almost dying, it's going to put off. But God says, I will protect it and I will fan into flame. What is He inviting me to see? He says, even your faith is weak. Even though you feel very alone, you're suffering alone, I will strengthen you. I will fan into flame your faith. I will do it. I'm next to you. ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆರಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ದೀಪವನ್ನ ನಂದಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇವ್ರು ಅದು ಆರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಇನ್ನೇನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಕತ್ಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವ್ರು ಅದನ್ನ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ದೀಪ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಗುಣ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಹೇಗೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ನಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಬಂದು ಯೇಸುವಿನ ಗುಣ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಕಲಿಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. So God is guaranteeing that your spiritual journey, I, a faithful author and perfecter of your faith, I will never leave you. That is what He says. See, recently, last few years, after few close dear ones have been gone to the Lord, for me, I look at my journey any time. David's death shook me. Any time, the time will come. In this journey, I'm going to focus on what is more important, is my belief life. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ರೂಪಿಸಿದವರು, ನನ್ಗೆ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ನಂಬ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ನಂಬಿಕೆ ದೇವ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವ್ರ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಯ್ತು. ಡೇವಿಡ್ ಅವ್ರ ಒಂದು ಮರಣದಿಂದ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ್ದು ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಕಲ್ತರು. So nothing new I'm saying, but this is a time
when you read the scripture, take it as a personal invitation from the Lord to you. But the next step is, how do I feel as I'm reading the scripture? How do I feel? Is the question. Shall I continue? ನೀವು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ನೋಡಿ ನೀವು ಓದುವವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನ ಓದುವಾಗ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಭಾವನೆಗೊಳ್ತೀರಿ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಭಾವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. Some of you, when you read, yes, Lord, even as I'm saying, thank you, I'm feeling so confident, I'm feeling so comforted. Some feel like I'm feeling so hopeful. But some of us may go through doubt, because for a long time you've been praying for something and it is unanswered. And you're like, man, Lord, you're saying you will not. No, you will strengthen me. But I'm day by day waiting makes me feel exhausted and weak. I'm not feeling, yes, I'm feeling weak inside. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ದೇವ್ರು ನಂಬಿಕೆಗಸ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸ್ಬೋದು, ನಾನು ಎಷ್ಟು ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ, ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಯೋಚನೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು. Or some of you must have lost your dear one and you're feeling like you're gripped with fear. What is the next thing I'm going to lose? No, maybe you're feeling so pointless about your life. And then you're reading the scripture, this emotion is more dominant than like yes, Lord, I agree with you. That's not what you're feeling, but your other feelings are dominating you. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ದೇವ್ರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ತಾನೇ ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಅದು ಬಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ವಿಷಯಗಳು, ದೇವರ ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಕೇಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. Whatever feeling comes, be there, connect there, and it is okay for God. I like the word Kara used, that it's okay, it's okay. God is okay, and in sometimes he's saying, I am the one who's bringing it out. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಭಾವನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಇರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕ್ಯಾರೋಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಆಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ದೇವ್ರೆ ನಿಮ್ನ ಹೊರಡೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೋಡಕ್ಕೆ. All of those you doing psychology must have seen this picture, very common. It talks about the conscious self and the unconscious self. For me, as a Christian, I look at it, the unconscious as God's zone. Every time he'll bring it out. ಪರಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. Conscious and unconscious, God is bringing it out. So God's zone. ಇದು ಬಂದು ದೇವರ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯ. ಸೊ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ತರ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದು ಪರಿಜ್ಞಾನವಿದೆ, ಯಾವ್ದು ಪರಿಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳು. So don't get panicked about negative feeling. It's God's way. Say, I want to heal you, I want to touch there, I want to heal that. That's what he's doing. So welcome it. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ದೇವರ ಒಂದು ದಾರಿಗಳಾಗಿದೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಏನೋ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೊರಡಿ ತರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅದು ದೇವರೊಂದು ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. Because your healing is direct proportion to the truth you know and accept about yourself. ಗುಣಪಡಿಸುವುದು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ನೇರವಾಗಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. So if you resist and you don't accept that, it will become more stronger. If you accept I'm an angry person and then you start thinking, where is it coming? Whose love I'm deprived of? I'm getting so angry. You accept it and start working on it. If you suppress it, it becomes rage. ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥವ್ರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಓಕೆ ನನ್ ಕೋಪ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೌದು ನನ್ನ ಕೋಪ ಇದೆ, ನನ್ನ ಕೋಪ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಒಪ್ಕೊಳ್ದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಈ ತರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ಬಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಕೋಪವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. As a church,
today we talked about we are not going to gossip. We are not, no, we are not going to talk negative. Yes, but we are going to work on it. We are going to get healed. Okay? ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಭೆಯಾಗಿ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಚಾಡಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡುವವರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಕಾರ್ಯರೂಪವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. I want to share about my struggle. Few months before, 2, 3, 4 months before, we did an evaluation in the staff, and one of the area that I was struggling was mistrust. That evaluation came as mistrust. And for me, I felt mistrust. Me, no, I trust everybody. I don't struggle with that. That's what my first thought was. But then I was praying, Lord, speak to me. And then he said, the mistress is not on others. The mistress was in me. Because this new role, I've never been a church leader in my entire 30 years of ministering. And now serving the biggest matured church, I have so much of sometimes anxiety, like, Lord, I don't want to make a mistake. So there was a lot of things. And then as a leader, the hardest point is you have to set the standard. You have to expect. I have this too strong personality. Everybody can feel so loved by me. Naturally, it's a gift by God. But when it comes to talking about expectation, it will come very strong. So people wonder, are you the loving person or are you like so? And that's what some of them, when I'm having expectation to my team, that we are working as a team, they are feeling very uncomfortable. And I am sensing, okay, maybe there is something wrong I'm doing. I should not be doing. Because the go-to feeling for me is, there is something I'm doing wrong. And because of my wrong only, everything is going wrong. ಇವಾಗ ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದು ನಂಬಿಕೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ. ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂತ ಇದ್ರಿಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಆಗಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ನಿಜ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಇಡುವಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ಅವರ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೀತಿನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅವನೊಂದು ಈ ತರ ಮಾಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇಟ್ಟಾಗ, ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಓಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನಿಜ ಏನಂತ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ನನ್ನಿಂದಾನೆ, ಸೊ ನನ್ಗೆಲ್ಲ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜನರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. Yes. So God is brought out, that God, from God's own, he brought that feeling so that he started working. For me, validation from others is a big thing. So I need to learn to grow out. And God healed that need that was deprived as a little girl. He healed me. So now I know, after 6 months, I again did an evaluation. Mistress is gone. So I'm like, wow. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಅವರು ಹೌದು ನಾನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಷಯಗಳು ಬೇರೆಯವ್ರು ಅನ್ಬೇಕು, ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ಅವ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ದೇವರ ಒಂದು ಭಾಗ, ಈಗ ದೇವರಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಅವ್ರು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಆಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಅವ್ರ ಮುಂಚೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಕೆ ಆ ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬಂದ್ರೆ ಅದೆಷ್ಟೊಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. Okay, so what negative feeling you are struggling with? What is negative feeling towards God, yourself, church, your loved ones? Pay attention to it and open up to God. It's like a glass. If you keep closed, it cannot be filled. So you open it to God and allow him to heal you so that you'll be able to be a healing relationship.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ತೆರೆದಿಡುವವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಾಗ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೂಡ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನು ತುಂಬಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಓಪನ್ ಆಗಿಟ್ಟಾಗ್ಲೇನೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಏನು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಯೋಚನೆಗಳು ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಭೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ನಾವು ಬಂದು ನೋಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay. So few questions for you to ponder in your quiet time is what disappointments that you have about yourself. What type of criticism hurts you the most? What kind of people do you dislike the most? Some examination will help you to be connected to your inner self. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ಆತ್ಮವನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಮೊದಲೇದು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಡಿಸ್ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದು ಬೇರೆಯವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಏನೋ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇ ಏನೋ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. So we saw the blocks. Next, we are turning to what is going to help you to grow in this area. And in verse 20, the another character that said, he will give justice to victory. So we're going to talk about justice. If you focus on being just, this is where you're going to grow as a healing person. ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಿದ್ದು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳಾಗ್ಲಿ ಏನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ ದೇವ್ರು ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ವಚನ 20ರಲ್ಲಿ, ದೇವರು ನ್ಯಾಯವನ್ನ ದಿಗ್ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅವರು ಒಂದು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. What is justice? Treat everybody equal. Okay? Everybody fair. That's what God does. In front of God, everybody's equal and he'll treat everybody fairly. ನ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮನಾಗಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂತದ್ದು. ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದೇ ತರನಾಗಿ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದೇ ತರನಾಗಿ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಂದು ದೇವ್ರು ನ್ಯಾಯ. Okay, as we image bearer, we have that. We have to protect everybody's dignity. Some people get less dignity. Especially the financially or socially backward community. Like, how do you talk to your maid? How do you talk to the auto driver? Give everybody equal dignity. ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದೇವರು ಹೇಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಕೂಡ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿರುವಂತವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾವು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಪ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನಾವು ಹಿಂದುಳಿದಂತ ಜನಗಳು, ಮೇ ಬಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಉಳಿದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮನೇಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು, ನಾವು ಅವ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. In the church also, certain brothers and sisters get ignored, go unnoticed. But you know what Jesus says? To the least of the brothers, you do unto me. So let's be so intentional about protecting and treating everybody equally. ಅಷ್ಟೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರು ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂತ ಆ ದೇವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ತುಂಬಾ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ನನಗೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. Everybody who's in the church is carrying a piece of Jesus. Can you see that way? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಯೇಸುವಿನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಅವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವ. There is one caution that I want to do. In the history says, people who've been oppressed, when they come to power, they oppress others. So even this can apply in the church. In the church, if you've been mistreated, you're tempted. If you don't reconcile, if you don't get back the relationship, you will mistreat another person. So if you've been mistreated in the church, let's take time to get healed, reconcile, so that you are not in another long run going to mistreat others.
ಸೊ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಆ ಒಂದು ಜೀವನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೂಡ ಅದೇ ಕಷ್ಟನ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆತರ ಜೀವನ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ, ನಾನು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬರುವಂತ ಗುಣವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಆತರ ಆದಾಗ ನಾವು ಆತರ ಮಾಡದೇ ಇರೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಓಕೆ, ನನ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಸಮಯವನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೀವು ಗುಣಮುಖರಾಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಆ ಸಮಯ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಗುಣಮುಖರ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಒಂದು ಕಷ್ಟವನ್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. So, in conclusion, let's accept and know our negative feeling. Let's receive the healing power of God and let's do justice. Thank you very much. You all can, after Shalini translates, you did a good job. Thank you. You can pray with your neighbor few minutes and then we will go with the next program. ನಾವು ಬಂದು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವರಾಗೋಣ, ನಾವು ಗುಣಮುಖ ಹೊಂದುವವರಾಗೋಣ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ.